बाहर मुखी पानी ते 5-10 घंटे हथ रखो ते ओदा मास भुरन लग पैंदा है। पर गुरु अर्जुन देव कहते ने खै मिट्टी हुई पर किन्ने महीने पानी विच रहा, 10 पासे पानी, परमात्मा ने इस मिट्टी नूं गल नहीं दिता। इंधन ते बै संतर भागै, माटी को जल दह दिश त्यागै, ऊपर चरण पैर उत्ते ने, तलै आकाश एदी बनतर ऐसी बनाई एदा सिर थल्ले है। ऊपर चरण तलै आकाश घट मैं कीनो, सिंध प्रकाश। इस निक्के जै सैल विच उस समुंदर दा जिहड़ा असगाह है, बेअंत है, जिहदी सीमा कोई नहीं, परमात्मा ने अपने विचों यूं कह ला ओ जियो जिहड़ा पैदा कीता है, उस निक्के जै खुर्दबीन नाल दिसन वाले सैल विच समुंदर ने अपना प्रकाश कीता होया है। ये ओदी अंश है। घट मैं कीनो सिंध प्रकाश, प्रथम है माखन पाछ है दूध। इहदे अर्थ सुख सुगड़ सज्जन कर दिया कि परमात्मा ने इस शरीर की पैदाइश तो पहला मां दे सीने विच जिहदी फीड है, यूं कह लवो कि ओनू मक्खण की तरह जमा दिता, ते जदों इहदा जन्म हुंदा है इहनू पगला के उन्हें दुध बना दिता। प्रथम है माखन पाछ है दूध, मैलो कीनो साबण सूद। वो श्वेत ये तो सब ने अर्थ इको ही कीते कि वो दुध इस तरह जिमें साबन नाल मैली चीज नूं धो के किसी ने चिट्टियां कर दिता हो। मेरी बेनती सुनियो, हुण वो ढांचा बनता पे। असी सारे कहने पंजां तत्तां दा, क्योंकि मैनूं एक होर भी प्रश्न किया है सज्जन ने भी आकाश तत्त किवें असीं एक्सप्लेन करांगे भी आकाश तत्त है। तो मेरी इच्छा सी मैं, क्योंकि अज ही ऐतवार एक है, ये दो गल्लां दा जरूर बाणी चो, ये नहीं कि आपां हर बंदे दा शंका निवृत्त कर सकने, ये कदाचित नहीं होया। बेनती है हुण वो शरीर दा जदों जिहड़ा ढांचा है, एक तां बाणी च ये पक्ष है जन्म तो पहलां दा, जिन्हों मैं अर्ज की रक्त बिंद जां पंज जात तत्त की जड़त जड़ाई। उस तो बाद दूजा पक्ष है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी च जन्म तो बाद दा। बाणी कहंदी भी पंजां तत्तां दी जड़त है। हजूर ने फरमाया भी 5 तंत को तन रचियो, जानो चतर सुजान, जे ते उपजो नानका लीन ताहे मैं मान। एदा अर्थ जिथों तत्त निकले ने ओदे च लीन होणगे। बेनती है फिर देखो, पवनै में पवन समाया, ज्योति में, इत्थे ज्योति दा अर्थ आत्म नहीं, ओ अग, ओ अगन। पवनै में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रल जाया, माटी माटी होई एक रोवण हारे की कवन टेक। हुण 5 तत्त जेड़े ने, मेरी बेनती सुनियो, मैं आउणा मनते हुए इस थोड़ी जी इस गल नूं कर लई, ये सारा सिस्टम है कि अदृष्ट जिहा। हुण 5 तत्त जेड़े ने, मेरी तुहाडी सारा कल्ला शरीर ही नहीं, गुरु रामदास जी के कथन मुताबक जेड़े असली मूल तत्त ने, अगे तो हुण बहुत कोई दसी जांदे आ बड़े तत्त ने, पर मूल जेड़े ने 5 ने। महाराज जी ने शब्द वरत्या, 5 तत्त कर तुद सृष्ट सब साजी, कोई 6वां करियो जे किछ कीता होवे। गुरु रामदास जी। हुण 5 तत्तां दी साडी जड़ तेजी आ शरीर, इहदे विच पानी, अग, मिट्टी, हवा ते 5वां आकाश। चेते रखियो, इस्लाम 5वें तत्त आकाश नूं नहीं स्वीकारदा, वो सिर्फ 4 तत्त मनदे, आकाश तत्त नहीं मनदे। ये सवाल उठता भी चलो पानी, मिट्टी, हवा, अग तां असीं दृष्टमान कोई चीज़ां देख लैने, पर आकाश तत्त दी की अहमियत है साडे अंदर। आओ थोड़ा जिहा नूं देखी। ये जिहड़े 5 तत्त रब ने जिहदी जड़त बनाई साडी बॉडी दी, इन्हां 5 तत्तां दे रब ने अगे 5 गुण बना दिते। 5 गुण, वो 5 गुण ने जी शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध। इनू कला वेदांत वाली गल नहीं मननी, है सब कुछ बाणी च आया। शब्द, स्पर्श, रस, रूप ते गंध, ये 5 तत्तां दे 5 गुण ने। हुण ये 5 गुणां नूं बॉडी दा हर हिस्सा नहीं जान सकदा। इन्हां 5 गुणां नूं जानन वाले परमात्मा ने 5 ज्ञान इंद्रे बना दिते। फिर किवें? पहला है मैं अर्ज की 5 तत्त। चलो मिट्टी दा स्पष्ट हो गया, पानी, पर आकाश भी एक तत्त है जी। जे आकाश नूं मैं बोल रहा, मेरी आवाज तां तुहाडे कन्नां तक पहुंच रही है जे स्पेस आकाश है, ते याद रखो आप जी दे कन्नां विच आवाज तां पहुंचदी है जे
ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਅੱਜ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਸੈਟਲਾਈਟ ਵੇਵਸ ਨੇ, ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਇਹ ਸਕਿੰਟ ਮਿੰਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਆਵਾਜ਼ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਏ। ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਇਕੱਲੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਵਾਸ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾੜੀਆਂ 'ਚ, ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੁੱਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ, ਇੱਕੋ ਦਮ ਪਾਣੀ ਬੈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਿਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੇਸ, ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੱਤ ਗੱਲ ਇਹ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਸ਼ ਹੋਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਓਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰਸ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰੂਪ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ 5 ਗੁਣ। ਅੱਗ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰੂਪ। ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਗੰਧ। ਪਵਨ ਤੱਤ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਪਰਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸ਼ਬਦ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲਈਏ। 5 ਤੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਤੁਕ ਲਓ। ਅਪ ਤੇਜ ਬਾਏ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਾਣੀ, ਪੌਣ, ਮਿੱਟੀ, ਅੱਗ ਤੇ ਆਕਾਸ਼। ਹੁਣ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 5 ਗੁਣ, ਸ਼ਬਦ, ਸਪਰਸ਼, ਰਸ, ਰੂਪ ਤੇ ਗੰਧ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ। ਉਹ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਮੂੰਹ ਕਰਮ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10 ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਗਿਣਨੇ ਆ 5-5, ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਕਰਮ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਸਾਡੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹੈ ਸਕਿਨ। ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਸਕਿਨ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਬਦ। ਹੁਣ ਨਾਸਕਾ, ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੁਰਾਖ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਏਗਾ। ਨਾਸਕਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਧ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੁਗੰਧੀ ਬੜੀ ਆਈ, ਨਾਸਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੈਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਨੱਕ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਗੰਧ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ, ਇਹ ਨਾਸਕਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਦਾ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਰਸ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ,
ਕੰਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਸਕਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਹੈ ਇਹ ਰਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ ਰੂਪ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਖ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਤ ਅੱਗ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰਾ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰਸ ਰੂਪ ਤੇ ਗੰਧ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੱਕ ਕੰਨ ਜੇਵਾ ਤੇ ਚਮੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਲੈਨੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਇਹ ਕਰੀ ਕਿ ਕੱਲੀ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਵਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹ ਕੀ ਹੈ। ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਡੀ 'ਚ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਨੇ ਆ, ਅੰਨ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸੰਤਰ ਨੂੰ ਘਿਓ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲੀਨਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਕੱਲਾ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗਾਥਾ 'ਚ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਪੂਰ ਪੋਪ ਸਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਦੇ ਮਲੀਨਗ, ਮੱਝਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਤ ਗਰਬੇਨ ਅਗਿਆਨ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਅਤਰ ਲਾ ਲੈ, ਫੁੱਲ ਲੈ ਲੈ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਇੰਨੀ ਨਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇਰਾ ਪਸੀਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਬੂ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਣੀ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਕਲੀ ਮਲੀਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇਕਨਾ, ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨੌ ਨਵਨਿਤ ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸ਼ਰੀਰ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਲੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭੈ ਬਾਵਲੀ ਜੈਸੇ ਭਾਦੋ ਖੁੰਭ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ, ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾਸ਼ਵਾਨਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਨ ਐਸਾ ਜੈਸੇ ਘਾਸ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਜਲ ਗਿਓ ਘਾਸ ਰਲ ਗਿਓ ਮਾਟੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਨਾ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਡੀ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਸ਼ੈਕਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਤਿਸ਼ਟੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਨੇ ਅੰਤःਕਰਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ, ਬੁੱਧ, ਚਿੱਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤ ਸੁਰਤ ਮਤ ਵਾਲਾ ਇੰਦਰਾਜ ਪੜੋ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅੰਤःਕਰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ।
ਇਹ ਚਾਰ चीज़ां की ने? मन, बुद्ध, चित्त ते हंकार। आना मैं सिर्फ इस बेनती कि मन की चीज़ है बाणी च। हुण जिहड़ा मन है ये दृष्टमान दिसदा होया कोई हिस्सा नहीं। दास कई बारी कहंदा है हार्ट नूं मन मत कहिए ते दिमाग नूं भी मन मत कहिए, भावें माइंड लफ्ज असीं वरत जाने। दिमाग मन नहीं, दिल मन नहीं, मन दिसदा होया दृष्टमान इंद्रा भी नहीं। ते याद रखियो ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾतर संबंध ਜਿਹੜਾ ਉਹ आत्मा ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ है। नेकी साहब ਦੀ किताब सी अवचेतन दी लीला, बड़ी गहरी किताब है पढ़ने वाली। हालांकि उन्होंने उस किताब नूं फ्राइड दी थ्योरी उत्ते लिखिया, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, चेत, अवचेत ते सुचेत मन की गल करदे। देखो जिहड़ा मन है ये यूं कह लीए शरीर ते आत्मा दे दरम्यान जिहड़ा काम करदा पिया उहनूं मन कहने आ। जदों बॉडी दी वासना वल झक झुकदा उदों मलीनता भी चला जांदा है। जदों बॉडी राहीं इहनूं शब्द दी प्रेरणा मिलदी है उदों आत्म सुख वल झुकदा है ते चानणमई हो जांदा है। फिर बेनती सुनियो ध्यान नाल, गहरा विषय समझ पाएगी, बिल्कुल सौखा इहनूं समझिए। मन की है? जे मन दिल की तरह हुंदा लोकां दे ते खून की सफाई हो जाती, बाईपास सर्जरी हो जाती। इच कोई अटकिया हो क्लाउड हो कढ़ के बाहर मार दे। नहीं, जे यही मन हुंदा ते जिन्हां दी बाईपास सर्जरी जां साडे हार्ट ठीक ने, साडे मन ठीक ने? नहीं, मन असल च एक ख्याल है। मन एक फुरने का नाम है। उन्होंने थॉट कह लो, विचार कह लो। बॉडी खत्म हो जाएगी पर ख्याल नहीं खत्म होंगे, विचार नहीं खत्म होंगे। इसे करके ये जिहड़ा मन है ये शरीर दे बिनसन तो बाद भी नहीं बिनसदा। शरीर सड़ जाता है पर मन फिर अगे चल पैंदा है। इसे नूं गल सुनो मेरी बेनती जे। हुण कई बारी जिहड़े आ कहंदे ने जी पिछले जन्मां दी कमाई है, कर्म कांड जी, झूठ जी। जे पिछले जन्मां दी मैल चुक के मन अगली बॉडी जा रहा है ते पिछले जन्मां दी कमाई लैके अगली बॉडी च नहीं जाएगा। असी कहने जन्म जन्म की इस मन को म लागी, काला होवा स्याह, खनली धोती उदली ना होवी, जेसो धोवन पाह। जिवें कोलू दी साफ करन वाली लीर तेली दे हत्थ च ਉਹ मैली हो जाए, मैल पै जाए, थिंदे नाल तंद मैल पै जाए। गुरु साहब कहते हैं इसे तरह जेड़े तेरे मन है, जेड़े विचार ने प्यारिओ, ये केवल एक जन्म की कहानी नहीं। जे मलीनता अगले जन्म भी जाती पई है ते बंदगी वाला कमाई वाली खेड भी अगले जन्म भी जाएगी। बेनती है सुनो, मन ही ख्याल है। उंज वैसे मैं बेनती करांगा, मैनू याद है जी पिछले दिन शायद इत्थे अर्ज करके गया कि नहीं, सब तो टॉप की किताब पंजाबी जिहड़ी मन ते लिखी गई, वो अपने नाम भुल गया, इंग्लैंड के डॉक्टर ने, स्टडी सर्कल ने छापी सी, इस मन को कोई खोजो पाए। सब तो कमाल की किताब है कि उस मन के संबंध में। हुण फ्राइड जिहड़ा, चलो ये तो तुसीं सारियां पढ़िया होना है, वो कहंदा अचेत मन। हुण मैं गल कर रहे हैं, असीं सारे सुचेत मन विच हां, पर अचेत मन वो स्टोर है जिहड़ा सब कुछ पुराना सांभी बैठा है। अनकॉन्शियस वो कुछ है जिहड़ा पिछला जन्मां दियां भी कहानियां अपने भी समेट के बैठा है। एक उदाहरण थोड़ी जी दियां, वो फ्राइड ने कहा, वो कहंदा मान लो असी कोई गल चेते कर लें, मैनू कोई पुछ ले फलाने दा नां की, ते मैं इक्को दम कन खुरकांगा। ये बंदे दा सुभाव जदों भुलदा होवे, गलती करदा होवे, इक्को दम ये मुद्रा है जी। सियाणे लोग कहंदे आ कि जेड़ा बंदा कही जाए ना मैं ये काम नहीं किया, पर जे वो कन खुरकन लग पाए ओदा अंदर दसन लग पैंदा इहदे अंदर कोई गड़बड़ है। असीं कहने ना दसो, कहने मैनूं नाम चेते नहीं आ रहा, ये शब्द वरतने मन च घुमदा पिया, ये भी कहने जबान च घुमदा पिया पर याद नहीं आउंदा। फिर असीं एक लफ्ज वरतने, चलो कोई नहीं आपे याद आ जाएगा। चेते रखो, आपे याद एक प्रक्रिया है। सुचेत मन नूं, कॉन्शियस नूं वो शब्द चेते नहीं, सुचेत मन नूं कोई पता नहीं, उन्होंने याद नहीं आ रहा क्योंकि इन्ना को भर चुका है, ओदी फाइल ही इन्नियां को भारियां हो चुकी, उन्होंने याद नहीं। इक्को दम वो फुरना जिहड़ा अचेत मन कहंदा भी तू अपना काम कर, मैं अपने कूरे कटके चो लभ देना, किनू तू चेते ब्याह करना है। ये बॉडी का एक सिस्टम है। हुण वो जिहड़ा कॉन्शियस है वो सब